So, welcome back for the series of lectures of engineering mechanics. Yesterday, we have discussed about the how to find out the resultant and its position, that is the angle alpha. And after that, we have started for the next part, that is a moment of a force. Okay. So, firstly, I would like to go for the quick review of the part which we have discussed, and then we'll start for the next part. So, what does it mean about a मोमेंट? एखाद्या फोर्सचं मोमेंट म्हणजे काय? What does it mean about the moment? Fastly, quick review will go for. What does it mean about the moment? Moment means what? अरे कशाला म्हणायचं moment? Anyone? Magnitude of a force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. This is nothing but the moment. Okay. So yesterday we have taken some of the examples. Before proceeding to that, the things which you have discussed, that is another one is a moment center. बरोबर आहे का? बघा, मोमेंट सेंटर कोणाला म्हणायचं? मोमेंट सेंटर point at which moment Fix the point at which movement is measured. Point at which moment is taken. बरोबर? Point at which moment is measured or a moment is taken, we can say that point is called or considered as a moment center. Moment is taken, I would like to write over here in. Then the next terminology we have discussed, that is a moment arm. काय असते moment arm म्हणजे? perpendicular distance between Perpendicular distance of a force from moment center. Exactly, perpendicular distance of a force. कुठपासून ते? From moment center to moment. point of application. From moment center to point of application. From moment exactly, from moment center to its point of application. म्हणजे जिथं फोर्स अप्लाय होतो तिथपासून ते मोमेंट सेंटर पर्यंत. So it's a point of application, we can say. Okay. So this is the thing which we have discussed yesterday. So with respect to that, I would like to go for some of the sketches. आपण काल घेतलेल्या होत्या diagrams त्या. So along with them only, I would like to go for a discussion. Suppose that this is an bar AB will consider as usual, which we have considered in yesterday's example, where the dimension between A to B, we are considering it as a D, that to be a 2 meters. Yesterday, I think so we have considered as 1 meter. Okay, now we will consider it as a 2 meters, and it is acted upon by a force F. कुठे ऍक्ट होतोय फोर्स F? हा बरोबर पॉइंट बी ला फोर्स F हा ऍक्ट होतोय, ज्याचं मॅग्निट्यूड हे 10 न्यूटन्स आहे. ओके. देन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स at point A is equals to, so by formula this will be force F into its perpendicular distance. Now another thing is that whenever we are considering this force which is perpendicular to this beam AB, we can say, or the force is along the y-axis and the AB is along the x-axis. And now here we are taking the moment about the point A. म्हणजे आपण काय करतोय, पॉइंट A ला जर का हा रॉड किंवा हा बीम आहे असं आपण पकडला आणि जर का पॉइंट बी ला आपण फोर्स लावला, तर त्या फोर्समुळे पॉइंट ए च्या ठिकाणी जो काही रोटेशनल इफेक्ट होणार आहे, तो ऑब्विसली इथं होणारा रोटेशनल इफेक्ट जो आहे तो आपला कसा असणार आहे, तर तो आपला क्लॉकवाईज असणार आहे. बरोबर आहे का? बघा, या पॉइंटला होणारा रोटेशनल इफेक्ट हा आपला बरोबर क्लॉकवाईज सेन्सला असणार आहे. कशामुळे? या फोर्समुळे. तो कसा काढायचा मी का सांगितलं तुम्हाला, जिथं मोमेंट घेतोय तिथं आपण काय करायचं, थंब ठेवायचा ए ह्या पॉइंटला आणि बी ह्या पॉइंटला आपण फोर्स लावायचा. फोर्स लावल्यानंतर होणार रोटेशन हे कसं होते, आपलं क्लॉकवाईज होत आहे, म्हणजे ते काय झालं आपलं प्लस. सो यस्टरडे वी हॅव टेकन दॅट दोज कन्सिडरेशन इन द साइन कन्व्हेन्शन्स. क्लॉकवाईज मोमेंट असली की ती पॉझिटिव्ह घ्यायची आणि अँटी क्लॉकवाईज आणि ते निगेटिव्ह घ्यायचं. आता या केसमध्ये जो फोर्स 10 न्यूटन आहे, या 10 न्यूटनचं जे ऍप्लिकेशन आहे ते प्युअरली कशामध्ये आहे,
तर रोटेशन मध्ये आहे. म्हणजे हा 10 न्यूटन फोर्स काय करतोय तर पॉइंट ए ला कम्प्लिटली रोटेट करण्याचा प्रयत्न करतो. डिस्प्लेसमेंटचा चान्स कुठेही नाही याला. बरोबर. म्हणजेच काय होल फोर्स ऑफ अ मॅग्निट्यूड 10 न्यूटन इज गोइंग टू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट ए च्या ठिकाणी रोटेट करतोय. म्हणजेच इथं काय झालं फोर्स एफचं मॅग्निट्यूड आहे तसं 10 न्यूटन झालं. बरोबर. इंटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कुठून पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन तो कोणता आहे पॉइंट बी आहे आणि मोमेंट सेंटर कोण आहे तर ए आहे. म्हणजेच काय झालं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे त्याचं ए बी एवढं झालं. म्हणजेच काय येणार मॅग्निट्यूड त्याचं 10 into the distance as a 2. Okay, so that is equals to 20 Newton meter येणार. क्लिअर. म्हणजे जे काय आपल्याला ते मॅग्निट्यूड मिळालं त्याचं ते मॅग्निट्यूड किती मिळालं 20 न्यूटन मीटर मिळालं. इथं जे रोटेशनल इफेक्ट होता तो क्लॉकवाईज होता त्याच्यामुळे आपला आन्सरला साइन काय येणार तर ते पॉझिटिव्ह येणार. किंवा आपण साइन नाही जरी दिलं तर त्या केसमध्ये किती असणार ते पॉझिटिव्ह असणार. नाउ सिमिलरली द मोमेंट ऑफ द सेम फोर्स about point B is equals to firstly the equation as it is, that is a force into perpendicular distance. Now what will be the magnitude technically rotational effect किती असेल इथे याचा 0 फोर्स एफ हा आपला कधीही 0 नसणार आहे. त्याचं मॅग्निट्यूड आहे तसं 10 न्यूटन. परंतु याचं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स जे आहे 0 आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे याचं होल मॅग्निट्यूड होणार 0 न्यूटन मीटर. ओके. म्हणजेच पॉइंट बी म्हणजे मोमेंट सेंटर आणि पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन हे दोघं सेम होते त्याच्यामुळे त्याची मोमेंट काय झाली 0 झाली. म्हणजे याचा अर्थ काय ज्या वेळेस फोर्स हा किंवा त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन ही मोमेंट सेंटर मधनं पास होते त्या वेळेस त्याची मोमेंट ही 0 असते. ओके. सो इथं नोट म्हणून आपण काय लिहिता येईल मग when force or its a line of action, when a force or its a line of action passes through, कुठून पास होती ती मोमेंट सेंटर मधून. बरोबर. passes through a moment center, passes through a moment center, then नंतर काय असणार तिथं its moment will be 0, then its moment at that point is always 0. म्हणजे काय करायचं ज्या वेळेस आपल्याला मोमेंट घ्यायची असते त्यावेळेस पहिलं काय चेक करायचं तर त्या फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन किंवा तो फोर्स त्या मोमेंट सेंटर मधून म्हणजे जिथं आपण मोमेंट घेतो तिथून पास होतोय का बघायचं. जर का पास होत असेल तर त्याची डायरेक्टली मोमेंट काय येते 0 येते. ओके. नाउ आय वुड लाइक टू गो फॉर अनदर वन केस. सपोज दॅट वन्स अगेन वी हॅव अ हॉरिझॉन्टल रॉड as like in a previous case. We will consider the same as an AB only. This is a A, this is the B, and now the force is acting at the center point in a vertically downward direction. This is a force of a same magnitude, say 10 newtons, and this point we will consider as a point C. The dimensions, that is the distance between A to C, we will consider as a 2 meters, and that to be from a B to C we will consider as a 2 meters. Okay. Now if I want to have the moment of this force about point A, मला मोमेंट कुठे घ्यायचं त्या फोर्सचं तर त्या फोर्सचं मोमेंट मला हे पॉइंट ए ला घ्यायचं आहे. म्हणजे कुठं असणार आहे माझा पॉइंट ए हा जस्ट मिनिट हा पॉइंट ए हा माझा कुठं आहे इथं आहे. मला या पॉइंटला त्याचं मोमेंट घ्यायचं आहे. तर पहिला आपण काय चेक करायचा तर हा जो फोर्स आहे या फोर्सचं लाईन ऑफ ऍक्शन किंवा फोर्स हा मोमेंट सेंटर मधनं पास होतोय का. तर होतोय का पास रे हा फोर्स मोमेंट सेंटर मधनं नो सर नाही होत. म्हणजे 100% रोटेशन होणार म्हणजे मोमेंट मिळणार कुठं पॉइंट ए ला मिळणार. बरोबर. म्हणजे आपला इक्वेशन काय असणार इथं तर फॉर्म्युला येणार आपला फोर्स एफ इंटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असणार. फोर्स एफ किती आपलं 10 न्यूटन आहे. आता नेक्स्ट स्टेप काय करायची ज्या वेळेस आपल्याला असं आढळतं whenever we are recognizing that now the force or its line of action is not passing through the moment center. ज्या वेळेस आपल्याला असं रेकग्नाइज होतं की जेव्हा त्या फोर्सचं लाईन ऑफ ऍक्शन किंवा स्वतः फोर्स हा मोमेंट सेंटर मधनं पास होत नाहीये म्हणजे ही केस इथली त्यावेळेस तो काय करतो तर 100% त्या पॉइंटला रोटेट करतो.
म्हणजे मोमेंट इम्पार्ट करतो. मग ती मोमेंट क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज ते इथं रेकग्नाइज करायचं. आता पॉइंट ए च्या भोवती जे रोटेशन असणार आहे ते क्लॉकवाईज असेल की अँटी क्लॉकवाईज असेल रे? क्लॉकवाईज. हे Clockwise. क्लॉकवाईज. ओके, मी इथं लिहून टाकलेला क्लॉकवाईज. म्हणजे साइन काय येणार याला, प्लस की मायनस? Plus. आता मी फोर्स लिहिला 10, प्लस साइन लिहिलं तरी चालतं, नाही लिहिलं तरी चालतं. ओके, 10 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स म्हणजे मोमेंट आर्म कुठून कुठपर्यंत असेल? Point C A पासून to point C, A 2 पर्यंत. मीटर. पॉइंट सी पासून ए 2 पर्यंत, मीटर. ए पासून बी पर्यंत, नाही, C पासून A पर्यंत. ए पासून सी पर्यंत किंवा सी पासून ए पर्यंत. का? कारण पॉइंट ऑफ A ऍप्लिकेशन पर्यंत. सी 2 आहे मीटर. आणि मोमेंट सेंटर हा ए आहे. म्हणजे एसी एवढा त्याचा काय झाला, मोमेंट आर्म झाला किंवा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स झालं. नाउ पुट अप द व्हॅल्यूज ओव्हर हियर. सो दॅट इज इक्वल्स टू 10 into 2. Distance is a 2 meters. So that will be equals to 20 Newton meters. So magnitude of moment will be 20 Newton meter at point A. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. Yes. the moment of the सर force. त्या न्यूटन मीटरला आपण जूल म्हणू शकतो का? काय झालं? Now, the moment of the force at point B. So firstly, I would like to write the equation. That is a force into perpendicular distance. Now, in first step, we have to check that is the line of action of the force is a passing through the moment center or not. Moment center point B आहे, Not. point of application point C आहे. ही vertical line आहे. B मधनं पास होणार आहे का ती? नाहीये. म्हणजे रोटेशन होणार. होणार. क्लॉकवाईज की क्लॉकवाईज? रोटेशन विल बी अँटी क्लॉकवाईज. कसं असणार, इथं आपला पॉइंट आहे बरोबर आहे का, आणि फोर्स इकडे आहे, हा खाली ढकलणार म्हणजे हा रॉड आपला असा फिरणार, खाली येणार आहे. म्हणजे रोटेशनची जी डिरेक्शन असणार आहे ती रोटेशनची डिरेक्शन आपली अँटी क्लॉकवाईज असणार आहे. म्हणजे इथं साइन काय येणार? निगेटिव्ह. सो निगेटिव्ह फोर्स इज अ 10 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स AC की CA? CB. CB. कारण पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन C आहे, सेंटर B आहे. फोर्स हा व्हर्टिकल प्लेनला आहे. म्हणजे काय झालं, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे बरोबर BC एवढं झालं किंवा CB एवढं झालं. दॅट इज इक्वल्स टू -10 into distance as a 2, that is equals to -20 न्यूटन मीटर. मायनस साइनचं मिनिंग काय आहे, तर रोटेशनचा इफेक्ट जो आहे तो कसा आहे, अँटी क्लॉकवाईज. Okay, now the moment of the force at point C is equals to, firstly equation as it is, force into perpendicular distance. Now tell me what will be the magnitude of a moment at the point C? पहिला काय चेक करणार? त्याच्यातून पॉइंट बरोबर आहे. हा, सेंटर 0. तो जो फोर्स आहे, तो जो फोर्स आहे किंवा त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ही उभी, मोमेंट सेंटर मधनं जाती का बघायचं. तर जाती का रे पॉइंट सी मधनं? जातीये. म्हणजे याचा जो इफेक्ट असणार आहे तो पॉइंट सी ला रोटेशन नसणार आहे. मग काय असणार आहे, ट्रान्सलेशन. म्हणजे काय करणार, हे खाली ढकलत नेणार, खाली खाली ढकलणार, पुश करणार खाली, बरोबर आहे का. आपल्याला इफेक्ट म्हणजे रोटेशनचा, म्हणजे फोर्स आहे तसं राहिला आपला 10 into perpendicular distance as a 0, because both the points, that is the moment center and the point of application, are same. Means the moment of the force at the point C will be 0. Clear? Yes, sir. आले लक्षात सर्वांच्या? की आणखी एकदा रिपीट करावं लागेल? Yes, sir. Okay, now consider the another one case. Suppose that a same member is there, AB, we can say a horizontal member AB I am considering. It's a center point as a C, but now whatever the force is acting at the point C is a inclined one, and its a angle with respect to horizontal, that is with respect to AB, will consider as a 30 degrees. So theta of the force as a 30 degrees, and now the force F is equals to, once again we'll consider as a 10 Newton.
जो आपण पाठीमाग घेतला होता फोर्स त्याच पद्धतीचं मॅग्निट्यूड घेऊया. A to C 2 meters and similarly C to B or B to C is again 2 meters. And now it is required to find out the moment of this force F at point A, B and C. Now firstly I would like to go for the moment of the force at point A is equals to, that is a force F into perpendicular distance. This is a regular general equation I have written over here in. Now firstly what we have to check, पहिला काय चेक करायचं, मुवमेंट सेंटर मधून पास होतोय का. एक्झॅक्टली फोर्स हा मोमेंट सेंटर मधनं पास होतोय का चेक करायचं. पास होतोय का रे हा फोर्स मोमेंट सेंटर मधनं, नाही. या ठिकाणी आपला मोमेंट सेंटर कोणता पॉइंट आहे, सी. मोमेंट सेंटर मोमेंट सेंटर पॉइंट ए. मोमेंट सेंटर हा पॉइंट ए बाळून आपला, बरोबर आहे का. आणि पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन हा पॉइंट सी आहे. म्हणजे फोर्स हा पॉइंट ए मधनं पास होत नाहीये, म्हणजे 100% रोटेशन होणार. क्लिअर. परंतु रोटेशनचा जो इफेक्ट असणार आहे, जसा पाठीमागच्या केसमध्ये फोर्स सी ला ऍक्ट होत असताना ए च्या ठिकाणी मोमेंट त्याची 20 न्यूटन मीटर आली होती, तेवढी 20 न्यूटन मीटर किंवा तेवढ्याच 20 ह्या मॅग्निट्यूडने हा फोर्स पॉइंट ए च्या भोवती या ऑब्जेक्टला रोटेट करेल का. नो सर. नाहीये. मग कमी करेल की जास्त रे, कमी. कमी. मग जो कमी म्हणताय तुम्ही, मग त्या म्हणजे याचा अर्थ असा झाला की 10 न्यूटन पूर्णपणे फोर्स हे या ऑब्जेक्टला पॉइंट ए च्या ठिकाणी रोटेट करत नाहीये. म्हणजेच याचा अर्थ काही अमाऊंट जे फोर्सच आहे ते तुमचं रोटेशनला न वापरता ते डिस्प्लेसमेंटसाठी वापरलं जाणार आहे. म्हणजे काय होणार की हा फोर्स इन्क्लाइन असल्यामुळे ह्या राईट साईडला जातोय, म्हणजे या ऑब्जेक्टला म्हणजे एबी ह्या रॉडला तो डिस्प्लेस करणार, कुठं, राईट साईडला काही प्रमाणामध्ये. आणि काही प्रमाणामध्ये काय करणार तर ए ला पकडल्यानंतर ना त्याला डाऊनवर्ड डिरेक्शनला खाली ढकलणार, म्हणजे काय होणार, तो ए च्या ठिकाणी रोटेट होणार आहे. झेपतंय बघा मी काय म्हटलं ते. ह्या एबी ह्या रॉड वरती हा जो फोर्स एफ अप्लाय झालेला आहे तो फोर्स कसा आहे आपला, हा फोर्स आपला इन्क्लाइन फोर्स आहे, बरोबर. इन्क्लाइन फोर्स असल्यामुळे काय होणार आहे, त्याचं काही मॅग्निट्यूड जे आहे ते काही मॅग्निट्यूड काय करणार तर त्या एबी ला त्याच्या डायरेक्शन मध्ये म्हणजे राईट साईडला ढकलणार आहे, सो स्लाइड करणार आहे, त्याला ट्रान्सलेट करणार आहे, डिस्प्लेस करणार आहे. त्याचबरोबर तो इन्क्लाइन असल्यामुळे त्याला खाली ढकलणार. आता खाली ढकलल्यामुळे काय होणार, आपण ए ला पकडून ठेवलेलं आहे, त्याला असा पिन केलेला आहे. मग काय होणार, तो पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न होणार, तो ढकलला जाणार नाहीये परंतु ढकलण्याचा प्रयत्न होणार. त्याचबरोबर त्याला खाली ढकलण्याचा प्रयत्न होणार. तर खाली ढकलल्यामुळे काय होणार तर बरोबर ए ला पिन केल्यामुळे तो या ए च्या ठिकाणी असा क्लॉकवाईज फिरणार. त्याची जी मोमेंट असणार आहे ती मोमेंट कशी असणार आहे, क्लॉकवाईज असणार आहे. परंतु पूर्णपणे 10 न्यूटन फोर्समुळे ती मोमेंट मिळणार नाहीये. मग 10 न्यूटन मुळे मोमेंट मिळत नसेल तर आउट ऑफ 10 न्यूटन्स म्हणजे ह्या पूर्णपणे 10 न्यूटन पैकी किती न्यूटन फोर्समुळे या मेंबर एबीचं रोटेशन होईल आणि या मेंबर एबीचं ट्रान्सलेशन होईल रे. रोटेशन होणार त्याचा वाय कॉम्पोनंट. वाय कॉम्पोनंट जेवढा फोर्स लावेल तेवढं त्याचं रोटेशनचा फोर्स रोटेशन होणार. आणि एक्स कॉम्पोनंटने काय होणार, त्याचं डिस्प्लेसमेंट होण्याचा प्रयत्न होणार. डिस्प्लेसमेंट होण्याचा प्रयत्न. एक्झॅक्टली. म्हणजेच काय होणार की जर का आपण हा फोर्स रिझॉल्व्ह केला, मी याची लाईन ऑफ ऍक्शन घेतो पुढे. दिस इज इट्स लाईन ऑफ ऍक्शन, थोडीशी एक्सटेंड करून घेतो आपल्याला लक्ष देण्यासाठी. ही त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन असेल, बरोबर. मी फक्त त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन पुढे घेतली, म्हणजेच हा फोर्स कुठे असणार आहे आपला, हा इथं असणार आहे. क्लिअर. की त्याचं मी लाईन पुढे एक्सटेंड करून घेतलं. हा फोर्स इन्क्लाइन असल्यामुळे काय होणार तर याला आपल्याला रिझॉल्व्ह करावं लागणार. आता ज्या वेळेस आपण फोर्स हा मोमेंटसाठी रिझॉल्व्ह करतो, ज्या वेळेस आपण फोर्स हा मोमेंट काढण्यासाठी रिझॉल्व्ह करतो त्यावेळेस तो नेहमी त्या ऑब्जेक्ट वरती जिथं ऍक्ट होतो म्हणजे त्या बॉडीवरती जिथं ऍक्ट होतो तिथं त्याला रिझॉल्व्ह करायचा. म्हणजे इथं कुठे ऍक्ट होतोय, पॉइंट सी ला ऍक्ट होतोय. मी लाईन ऑफ ऍक्शन एक्सटेंड केली, हा त्याचा अॅरो बेस घेतला, बेसच्या पाठीमागं बरोबर पॉइंट सी च्या ठिकाणी मला त्याला रिझॉल्व्ह करायचं. म्हणजे हा माझा असेल एक्स एक्सिस, म्हणजे हा त्याचा कॉम्पोनंट काय झाला, एक्स कॉम्पोनंट झाला, म्हणजे काय झाला, एफ एक्स झाला.
आणि सी पासून व्हर्टिकल लाईन जी असणार त्या व्हर्टिकल लाईन वरती काय असणार, तर त्या व्हर्टिकल लाईन वरती त्याचा वाय कंपोनंट एफ वाय हा असणार. क्लिअर? व्यवस्थित लक्षात घ्या मी काय केलं इथं जो फोर्स होता तो इन्क्लाइन होता, त्याच्यामुळे तो पूर्णपणे फोर्स जो 10 न्यूटन होता तो 10 न्यूटन हा फोर्स या ऑब्जेक्टला रोटेट करत नव्हता पॉइंट ए च्या ठिकाणी. त्याचा काही भाग म्हणजे त्याचं काही थोडंसं मॅग्निट्यूड असेल ते मॅग्निट्यूड त्या ऑब्जेक्टला पॉइंट ए च्या ठिकाणी रोटेट करत होतं. म्हणून आपण काय केलं तर त्या केसमध्ये आपण त्याला रिझॉल्व्ह केला. रिझॉल्व्ह करताना कुठं केला तर जिथं तो त्या बॉडीवरती ऍक्ट झाला, कॉन्टॅक्ट मध्ये आला त्या रॉडच्या, तिथं आपण त्याला रिझॉल्व्ह केला. परंतु रिझॉल्व्ह करताना काय केलं आपण त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन पुढे तशी एक्सटेंड केली आणि पुन्हा एकदा बेसच्या पाठीमागच केला. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, ज्या वेळेस आपण फोर्स हा मोमेंट काढण्यासाठी रिझॉल्व्ह करतो त्यावेळेस त्याच्या कॉम्पोनंटला प्लस किंवा मायनस साइन हे अजिबात द्यायचं नाही. जे की आपण रिझॉल्युशन करत असताना रिझल्टंट काढत असताना एफ एक्स आणि एफ वाय ला क्वाड्रंट प्रमाणे आपण प्लस आणि मायनस साइन द्यायचो. परंतु मोमेंट काढत असताना जर का आपण फोर्स रिझॉल्व्ह करत असेल तर त्या केसमध्ये त्याच्या कॉम्पोनंटला प्लस आणि मायनस साइन हे द्यायचं नाहीये. प्लस आणि मायनस साइन कशावरून ठरणार, जर का तो कॉम्पोनंट त्या ऑब्जेक्टला त्या पॉइंटच्या भोवती क्लॉकवाईज फिरत असेल तर तो पॉझिटिव्ह असणार, तो अँटी क्लॉकवाईज फिरत असेल तर तो निगेटिव्ह असणार. क्लिअर? म्हणजे इथं एफ वाय ह्या कॉम्पोनंटला आपण मायनस साइन देणार नाहीये. क्लिअर? म्हणजे आता याचा अर्थ काय झाला की मोमेंट घेताना आपण 10 न्यूटन ह्या फोर्सची नाही घेणार, मग कोणाकोणाचे घेणार, एफ एक्स आणि एफ वाय चे घेणार. मग नेक्स्ट स्टेपला आपण काय चेक करणार आता, तर ह्या दोघांची जर का लाईन ऑफ ऍक्शन आपण एक्सटेंड केली, कोणाची, एक्स कंपोनंटची आणि वाय कंपोनंटची, तर ती पॉइंट ए मधून म्हणजे आपला जो मोमेंट सेंटर आहे पॉइंट ए त्याच्यामधून पास होते का. तर कोणाची लाईन ऑफ ऍक्शन ए मधून पास होऊ शकते रे, एफ एक्स ची. एफ एक्स ची. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला तर त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हे 0 आहे. 0 आहे. म्हणजे एक्स कंपोनंट काय करणार तर त्या ऑब्जेक्टला रोटेशन नाही करणार, काय करणार, ट्रान्सलेशन करणार, असं पुढे पुढे खेचणार त्याला. आपल्याला तो ट्रान्सलेशनचा इफेक्ट नको आहे, आपल्याला काय पाहिजे आहे, रोटेशनचा इफेक्ट पाहिजे आहे. म्हणजेच काय झालं तर ह्या एक्स कंपोनंटची लाईन ऑफ ऍक्शन मोमेंट सेंटर मधून पास झाल्यामुळे त्याचा मोमेंटचा इफेक्ट किंवा रोटेशनचा इफेक्ट हा 0 झाला. तो आपण एफ एक्स इंटू 0 लिहून टाकला. आता पुढचा कोण शिल्लक राहिला, वाय कंपोनंट राहिला. नंतर काय चेक करायचं, वाय ची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती मोमेंट सेंटर मधून पास होती का, जाते का मोमेंट सेंटर ए मधून लाईन त्याची, नाही होत. म्हणजे रोटेशन होणार का, होणार. मग ते क्लॉकवाईज होणार की अँटी क्लॉकवाईज होणार, क्लॉकवाईज. म्हणजे काय येणार ते, प्लस की मायनस येणार, प्लस फोर्स एफ वाय इंटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. कोणाचं, एफ वाय चं. आता पहिली टर्म 0 आहे, मी तिला 0 लिहून टाकतो, इज इक्वल्स टू 0 प्लस एफ वाय म्हणजे काय असतं रे, एफ वाय साइन थीटा. एक्झॅक्टली, एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा म्हणजे एफ साइन थीटा मी आय कसा लिहिला, इंटू तर त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कोणाचं, वाय कंपोनंट. वाय कंपोनंट असला की एक्स डिस्टन्स घ्यायचं, म्हणजे फोर्स उभा असला की डिस्टन्स आडवं घ्यायचं, फोर्स आडवा असला की डिस्टन्स उभं घ्यायचं, परपेंडिक्युलर असतंय. आता फोर्स व्हर्टिकल आहे मग याला परपेंडिक्युलर कोण असणार, हॉरिझॉन्टल. म्हणजे डिस्टन्स कुठून ते कुठपर्यंत असणार रे, ए टू सी. एक्झॅक्टली. सो डिस्टन्स विल बी ए टू सी. म्हणजे काय येणार आहे आता, फोर्स एफ किती आपला 10 न्यूटन आहे, बरोबर. 10 न्यूटन. सो 10 साइन ऑफ थीटा किती आहे, 30 इंटू डिस्टन्स किती आहे, 2 मीटर. 2 मीटर. बरोबर. 2 मीटर. 10 साइन 30 म्हणजे येतं 5 येतं, बरोबर. आणि 5 म्हणजे 10 न्यूटन मीटर. ओके. This is the moment of this force F at point A. हा अँगल थीटा म्हणजे बरोबर त्याचा अपोजिट अँगल असणार आहे. Now we will go for the next moment, that is a moment of the same force at point B we can say. तर आपल्याला कुठं मोमेंट घ्यायचा आहे, सेम फोर्स F ज्याचं मॅग्निट्यूड 10 न्यूटन आहे त्याचं मोमेंट आपल्याला पॉइंट बी ला घ्यायचं आहे.
जर का आपल्याला पॉईंट बी ला मोमेंट घ्यायचं असेल तर ऑलरेडी आपण त्याला रिझॉल्व्ह केलेला आहे, बरोबर. मग रिझॉल्व्ह केल्यानंतर ना आपल्याला पहिला काय चेक करावं लागेल, तर त्या फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे ती लाईन ऑफ ऍक्शन आपल्या पॉईंट बी मधनं पास होती का. तर पहिला कोणाची चेक करायचं, तर पूर्ण फोर्सची, म्हणजे फोर्स एफ ची लाईन ऑफ ऍक्शन पॉईंट बी मधनं पास होती का. इथं होती का रे बी मधून पास? नाही होत, म्हणजे 100% रोटेशन असणार आहे. सो मोमेंट ऑफ द फोर्स ऍट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू, सो फोर्स एफ इंटू इट्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. मी कलर चेंज करतो म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला लगेच. ओके, नाव दॅट इज इक्वल्स टू, आता इथं पूर्णपणे फोर्समुळे रोटेशन मिळणार नाहीये, 10 न्यूटनमुळे रोटेशन मिळणार नाहीये, कारण इन्क्लाइन आहे. म्हणजे आपल्याला मोमेंट कोणाचं घ्यावं लागेल, एक्स आणि वायचं घ्यावं लागेल. आता जर का आपण एक्सचा विचार केला तर एक्स ची लाईन ऑफ ऍक्शन जर का आपण एक्सटेंड केली पुढे अशी, तर ती बरोबर बी मधनं पास होतीये, बरोबर. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, तर एक्स मुळे मिळणारी मोमेंट किती झाली आपली, 0 झाली, कारण त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन ही परपेंडिक्युलर डिस्टन्स 0 आहे. एक्झॅक्टली, तिथून ते पास झाला. आता पुढचा कोण राहिला, वाय राहिला. तर वाय ची लाईन ऑफ ऍक्शन जी आहे, वाय ची जी लाईन ऑफ ऍक्शन आहे ती बी मधून पास होत नाहीये, कारण हा इथं वाय आहे, पॉइंट बी इथं आहे, म्हणजे 100% रोटेशन होणार. आता होणारं जे रोटेशन आहे कोणामुळे, त्या फोर्सच्या वाय कंपोनंटमुळे. कुठं, पॉइंट बी ला. पॉइंट बी आपला इथं आहे, समजा वाय कंपोनंट इथं आहे. हा जर का मी फोर्स लावला तर रोटेशन कसं होतं रे, क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? अँटी क्लॉकवाईज. एक्झॅक्टली, म्हणजे प्लस की मायनस? मायनस. मायनस. सो दिस विल बी मायनस एफ वाय इंटू इट्स डिस्टन्स, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. कुठून ते कुठपर्यंत? C to the B. So that is equals to minus Fy means F sin theta into distance is a CB is a 2, that is equals to 10 minus 10. exactly 10 sin 30 into 2 that is equals to minus 10 minus 10 Newton. Okay, so now we'll consider the next case, that is a inclined member AB which is acted upon by a force of 10 Newton at a point B which is perpendicular to this member AB. Then distances B to C as a 2 meters and A to C is also a 2 meters. Means the distances are as usual as like a previous case. Just the change over here is that I have taken the member as an inclined one, and we have to find out the moment of the same force at point A, B, and C. So firstly, we'll go for moment of the force at point A. So what will be the magnitude of the moment at the point A? First thing is that the force is going to rotate the object at A. A च्या ठिकाणी जर का आपण हा ऑब्जेक्ट पकडला असा, तर हा फोर्स जो 10 न्यूटनचा आहे बी च्या ठिकाणी ऍक्ट होतोय, तो ए च्या ठिकाणी ऑब्जेक्टला रोटेट करेल का? Yes sir. Exactly. For that, what we have to do? We have to check its line of action. This is a line of action. This is passing through the point A. It is not going to pass through the point A. Okay. म्हणजे काय होणार? 100% रोटेशन होणार. So now what will be the direction of motion? Clockwise, anti-clockwise? Clockwise. Positive. It will be clockwise. That is a positive. So tell me the magnitude. Force is a 10 Newton meter. 10 into distance as a 10 into AB, that is 4 meter. 14 Newton meters. 14 meter. Is it correct? Yes sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now similarly, we have to go for moment of the force at point C. So firstly, I would like to write the equation. 20. चेक काय करायचं, पहिलं स्टेप वाईज जाऊया आपण. पहिला चेक काय करणार तुम्ही? Line of action pass point C. Line of action along the center. लाईन ऑफ ऍक्शन सेंटर मधून जाते का? तर लाईन ऑफ ऍक्शन जाते का सी मधून? नाही. नाहीये, म्हणजे 100% रोटेशन होणार. आता क्लॉकवाईज होणार की अँटी क्लॉकवाईज होणार?
Clockwise. Again clockwise. Clockwise. बरोबर आहे का बघा, मी लिहिलेलं हे डायरेक्शन दाखवलेलं असं फिरणार की नाही हे. This is a clockwise. It means plus. So plus force as a 10 into distance कुठून ते कुठपर्यंत? Distance C to B. C, point C to B. Okay, so 10 into C to 2, B. that is a 20 Newton. 20 न्यूटन मीटर. Meter. आता या केस मध्ये आपण फोर्स रिझॉल्व्ह का केला नाही रे? परपेंडिक्युलर ऍक्ट झाला. पूर्ण rotation. Perpendicular. नसून परपेंडिक्युलर ऍक्ट झालाय. एक्झॅक्टली, म्हणजे डायरेक्टली आपल्याला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मिळत होतं, त्याच्यामुळे आपण त्याला रिझॉल्व्ह केलेला नाहीये. Now the next one, that is a moment of the force at point B. 0. D. का बरं 0 रे? बरोबर आहे. 0. Yes. Because line of action passes through that Line point of action at which passes where moment take. एक्झॅक्टली, म्हणजे लाईन ऑफ ऍक्शन काय व्हायला लागली तुमची? मोमेंट सेंटर मधून पास व्हायला लागली, म्हणजे डिस्टन्स त्यांचं काय Pass होते. झालं? 0 झालं. सो दिस विल बी 0 न्यूटन मीटर. Meter. आले लक्षात? लक्षात आले का? Yes sir. Yes, sir. Okay. Now I would like to go for another one case. Suppose that we have a rectangle. Okay, and its a dimensions I would like to go for. It's of say 4 meter by 2 meter. This dimension is a 4 meter and this dimension is a 2 meters. Forces as corners as A, B, C and D, and the forces those are going to act on the same. Those forces I would like to consider along the CD, the first one, and then second force I would like to consider that is along the CB vertically downward. मी फक्त दोनच forces घेतोय for the purpose of understanding. Suppose that this is a F1 10 newtons and this force as a F2 is equals to 20 newtons. Okay, now what will be the moment of the forces at point C? तर इथे एकापेक्षा जास्त फोर्सेस की नाहीये, म्हणजे आपण काय करावं लागेल? सम घ्यावं लागेल. So I would like to write over here as a summation of a moment of a forces at point C. So firstly काय लिहिणार आपण? Force F into perpendicular distance किंवा F1 into perpendicular distance plus minus force F2 into perpendicular distance लिहिणार. क्लिअर? आता आपल्याला मोमेंट कुठे घ्यायची आहे? पॉइंट सी ला घ्यायची आहे. तर सुरुवातीला आपण काय चेक करणार रे? फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन सी मधून पास होते का? दोन पास होती का? बरोबर. तर जर का आपण पहिला फोर्स F1 घेतला, तर फोर्स F1 ची लाईन ऑफ ऍक्शन ही अलॉंग द सीडी आहे, म्हणजे सी मधून पास होती का ती? येस सर होते. म्हणजे काय होणार त्याची मोमेंट? मग त्याची मोमेंट काय होणार? 0. म्हणजे F1 0 झालं. नेक्स्ट F2, त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन व्हर्टिकल आहे, ती बरोबर सी मधून पास होती का? होती. म्हणजे काय झालं? मोमेंट सुद्धा 0 झाली. सो मोमेंट ऍट द पॉइंट इज 0 न्यूटन. Okay, now summation of a moment of the forces at point B is equals to, पहिला मी इक्वेशन लिहितो, force into perpendicular distance. Now the force F1 चं पहिला चेक करायचं पॉइंट B ला. पॉइंट B मधून फोर्स F1 ची लाईन ऑफ ऍक्शन पास होती का? नाही. नाही, रोटेशन होणार. No sir. रोटेशन होणार, बरोबर. क्लॉकवाइज की अँटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Anti-clockwise. Anti-clock. हे असं Clockwise फिरणार sir. ना? Anti-clockwise. Clockwise sir. अरे बाळांनो, असं फिरणार ना हे? हाँ. म्हणजे क्लॉकवाइज होणार Clockwise, का? म्हणजे प्लस येणार. सो F1 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे, डिस्टन्स कसं असणार? व्हर्टिकल. किती मीटर? 2 meters. Distance is a 2 meter. What about the F2? 0. 0 होणार.